Hi guys, hello everyone. So in the previous lecture I discussed about some basics of the control system to understand the complete subject. So now I will move into the first concept, classification of control systems. In this lecture I will discuss thoroughly about the classification of control systems. So there are many types in the control systems. So mainly these are the common basic types. So remaining things are the in depth of the classification. Okay, so I will just read out natural control systems, man-made control systems, combinational control systems, time varying and time invariant systems, linear and non-linear systems, continuous time and discrete time control systems, single input single output and multi input multi output systems, open loop and closed loop systems. Okay, see here, what do you mean by natural control systems? Natural control systems means the system inside human being are the of natural type. Like human beings, all human beings are the natural control systems because these are created by the nature. So nature wala create a system ఏదైనా సరే control system. So in our human body, so there are many parts in the body. Lungs and heart, something, ఇవన్నీ కూడా brain, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, these are the systems. సో బాడీ లోపల ఉన్నవన్నీ కూడా సిస్టమ్స్, దోస్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై సమ్ అదర్ పార్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్, దెన్ విచ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ఎ బ్రెయిన్. సో నా మౌత్ స్పీక్ చేయాలని మాట్లాడాలంటే నా బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ రావాలి, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అని. లేదా ఐ వాంట్ టు మూవ్ సమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ రైట్ హ్యాండ్, సో దిస్ ఈస్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్రెయిన్. సో ఐ వాంట్ టు మూవ్ మై రైట్ హ్యాండ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, దెన్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్. సో మనకు బ్రెయిన్ నుంచి సమ్ సిగ్నల్స్ అని వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే హ్యాండ్ మూవ్ చేయాలన్నా, సంథింగ్ ఏదైనా లెగ్ మూవ్ చేయాలన్నా, సమ్ వర్క్ చేయాలన్నా సరే. సో ఇదంతా కూడా కంట్రోల్ సిస్టమే. బికాజ్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ పార్ట్స్. సో మనకి బాడీలో అన్నీ కూడా కంబైన్ చేసి సమ్ అరేంజ్మెంట్ చేసి నీట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ సమ్ అదర్ బై ద సమ్ పార్ట్. సో కంప్లీట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, బట్ విచ్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ టైప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ఏ నేచర్. Right, next coming to the man-made control systems. So see here, clearly know that man-made control systems. So man-made means so human beings prepare చేసిన లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఆర్ డిజైన్ చేసిన ఏదైనా సరే అది man-made control system. So the various systems designed and manufactured by human beings. Clear? So those are called control systems. Coming to the examples, vehicles are manufactured by the human beings. Switches, this is also manufactured by the human beings. So various controllers, so all these are coming to the man-made control systems. సో మనం ప్రిపేర్ చేసిన ఏసీస్ అయినా సరే, ఏసీస్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసిన కంట్రోల్ సిస్టమే man-made కంట్రోల్ సిస్టంలోకి వస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు ద కాంబినేషనల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. కాంబినేషనల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ అండ్ man-made టుగెదర్. సో న్యాచురల్ టైప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ని man-made కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ని కంబైన్ చేస్తేనే combinational control systems. See here, coming to the example, driver driving a vehicle. So driver means which is a human being. Vehicle is prepared by a human. So combination of these two systems is called combinational control system. సో ఇవి నార్మల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇవి బేసికల్గా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. సో ఇన్ డెప్త్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే see here, there is a time varying systems. So time varying and time invariant systems, that is the one of the type in control systems. Time varying, what do you mean by time varying systems? Those in which parameters of the systems are varying with time. It is not dependent on whether input and output are functions of time or not. Okay, అర్థమైందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a system. Okay, see here in the right side స్పేస్ వెహికల్ ఉంది. ఈ స్పేస్ వెహికల్ అనేది ఒక సిస్టమ్ తీసుకోండి. ఈ సిస్టంలో పారామీటర్స్, ఓకే, ఈ సిస్టంలో చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ పారామీటర్స్ అనేవి టైంతో పాటు వేరీ అయిపోతున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఒక ఎనీ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ సమ్ పారామీటర్స్, దోస్ పారామీటర్స్ ఆర్ వేరింగ్ విత్ ద టైమ్, దెన్ దట్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ వేరింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా, దీనికి ఇన్పుట్ అనేది టైం వేరింగ్ ఇన్పుట్, టైం వేరింగ్ అవుట్పుట్ అనేది పక్కన పెట్టండి. అందులో ఉన్న పారామీటర్ ఏదైనా సరే టైంతో పాటు వేరీ అయిపోతే టైం వేరింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి. సో ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇక్కడ స్పేస్ వెహికల్ అండ్ రాకెట్ అని చెప్పాను.
మరి స్పేస్ వెహికల్లో ఏ పారామీటర్ మనకి టైంతో పాటు వేరీ అయిపోతుంది? ఎందుకు దాన్ని టైం వేరింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాము అంటే, సో స్పేస్ వెహికల్ మనకి ఏముంటుంది, మాస్ జీరో అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అక్కడ మన స్పేస్లో ఈ వెహికల్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టినప్పుడు అక్కడ మాస్ జీరో కాబట్టి మాస్ అనేది ఒక పారామీటర్, ఆ బాడీ పారామీటర్. సో మాస్ అనేది మీకు జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి అది టైంతో పాటు మారిపోతుంది. ఎందుకంటే అది ఎక్కడ ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద టైం వేరింగ్ సిస్టమ్. అలానే రాకెట్ తీసుకుంటే రాకెట్ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, అలా డైరెక్షన్ పైకి లాంచ్ అయిన తర్వాత స్పేస్లోకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో అది డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ దాని మాస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. సో ఈ విధంగా టైం వేరింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. పారామీటర్స్ చూడండి, రైట్ సైడ్ చూడండి. టైం వేరియంట్ సిస్టమ్ అంటే పారామీటర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైం, దట్స్ ఇట్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది టైం వేరియంట్ కాదని పక్కన పెడితే పారామీటర్స్ అనేది టైంతో పాటు వేరీ అయిపోతే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం వేరింగ్ సిస్టమ్. నౌ కమింగ్ టు ద టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్స్. ఇఫ్ ఈవెన్ దో ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైం బట్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం. ఏం చెప్పండి, జస్ట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ద టైం వేరింగ్ సిస్టమ్స్. పారామీటర్స్ అనేవి ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే దానిలో పారామీటర్స్ అనేవి టైంతో పాటు వేరీ అవ్వకపోతే దట్ ఈస్ టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. ఇన్ కేస్ వేరీ అయితే టైం వేరియంట్ సిస్టమ్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది మీకు టైం వేరియంట్ ఇన్వేరియంట్ అనేది పక్కన పెట్టండి, క్లియర్. సో మనకి పారామీటర్సే చాలా ఇంపార్టెంట్. పారామీటర్స్ని డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టి టైం వేరియంట్ అని చెప్పాలి. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ విత్ ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్. ఆర్ఎల్సి ఆర్ ద టైం ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇవి ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి దీనికి ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం, టైం ఫంక్షన్ ఇస్తాం, టైం వేరింగ్ ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాం. బట్ పారామీటర్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి దిస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ టైం ఇన్వేరియంట్ సర్క్యూట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ clarification about the time variant, time invariant systems. Now coming to the one more important type, linear systems, linear control systems, non-linear control systems. I think you all know the difference between linear and non-linear, but once again I will give the rough idea about the linear and non-linear systems. So first of all we have to know the clear idea about linear and non-linear. So if you observe the graphs in the left side and right side, okay, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ గ్రాఫ్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లీనియర్కి నాన్ లీనియర్కి ఐడియా వచ్చేస్తుంది క్లారిటీగా. సో మీరు ఇన్పుట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వేరీ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది కాన్స్టెంట్ కన్సిస్టెన్సీగా వేరీ అవుతూ ఉంటే, అంటే దీనిలో వేరియేషన్ ఎంత వస్తే అవుట్పుట్ వేరియేషన్ కూడా అంతే వచ్చింది అనుకోండి, అది అలా లీనియర్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ కెన్ బి కమ్స్ అండర్ లీనియర్ ఫంక్షన్. కమింగ్ టు ద రైట్ సైడ్, మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ని మీరు వేరీ చేస్తున్నప్పుడు వై యాక్సిస్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సర్టెన్ టైం డిక్రీజింగ్, సర్టెన్ టైం ఇంక్రీజింగ్. సేమ్ అలానే సెకండ్ది ఒక్కొక్క టైంలో ఒకవేళ వేరీ అవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. లీనియర్ సిస్టమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ అప్లై ద వోల్టేజ్, ఓకే, రెసిస్టివ్ ఫార్ములా V ఈక్వల్ టు IR, రైట్, దెన్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/I. For example, V is equal to 1, then then I is equal to R is, for example, 10 ohms. V is equal to 1, then I is equal to V/R. So 1/10, this is 0.1. Then 2, I is equal to 0.2. So like that, which is varying consistently. So if there is a difference between voltage 1 వేరీ అయితే కరెంట్ కూడా 1 పాయింట్ అనేది వేరీ అవుతుంది. సో ఇలా కాన్స్టెంట్గా వేరీ అవుతున్నప్పుడు మీకు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? సో దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ గ్రాఫ్. సో నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ ద డయోడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్స్, డయోడ్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే డయోడ్ అనేది దానికి వోల్టేజ్, అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వేరీ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ కరెంట్ అనేది మీకు డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఓకేనా, సర్టెన్ టైం వరకు మీకు లీనియర్కి వెళ్ళి సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఇలా వచ్చిందనుకోండి నాన్ లీనియర్లోకి వస్తుంది. ఇలాంటి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా నాన్ లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. నౌ కమింగ్ టు ది అనదర్ టైప్, కంటిన్యూస్ టైమ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, డిస్క్రీట్ టైమ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. See here in this system all system variables are the functions of continuous time variability. సో ఏదైనా కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ టైం వేరియబుల్ టైం టీతో కానీ మీకు ఉంటే అది కంటిన్యూస్ టైం. In this network, one or more system variables are known only at certain discrete intervals of time. They are not continuously dependent on time.
ఆల్ వేరియబుల్స్ అనేవి మీకు కంటిన్యూస్గా టైంతో వేరీ అవుతూ ఉంటే అది కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్. ఇన్ కేస్ సమ్ పార్ట్స్ మాత్రం వేరీ అయ్యి కొన్ని అనేవి కంటిన్యూస్గా వేరీ అవ్వకపోతే, అంటే కంటిన్యూస్గా దాని మీద డిపెండ్ అవ్వవు సర్టెన్ టైం తర్వాత, అలాంటివన్నీ కూడా డిస్క్రీట్ టైం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్. స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్ అంటే మనకి యాక్చువల్ స్పీడ్ దానికి సర్టెన్ 100, 1500, 1000 వచ్చింది అనుకోండి దాని స్పీడ్. ఆ స్పీడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, టైంతో పాటు వేరే అవుతుంది. ఎందుకంటే దాని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి మళ్ళీ మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సర్టెన్ టైం తర్వాత మనకి ఎంత కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి సో ఇలా టైంతో పాటు వేరే అయిపోయిన సిస్టమ్స్ కంటిన్యూస్గా టైంతో పాటు వేరే అవుతుంటాయి. కాబట్టి అలాంటి వాటిని కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, కంటిన్యూస్ టైం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఇంకా అసలు చేంజ్ అయిపోతే డిస్క్రీట్ టైం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. సో దీనిలో ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్, కంప్యూటర్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రీట్ టైం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లోకి వస్తాయి. Now next one, single input single output. A system having only one input and one output is called single input single output system. This is a position control system. Position control system ante there is a system. This system can have reference position, referred position value and output actual position value. సో ఈ సిస్టమ్కి ఒక ఇన్పుట్ ఉంది, ఒక అవుట్పుట్ ఉంది. నాకు ఎంత దూరం పొజిషన్ మూవ్ అవ్వాలి, ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది నాకు అంత మూవ్ అవుతుంది. సో ఇలా సింగిల్ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఉన్న సిస్టమ్స్ని మనకి SISO సిస్టమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ కేస్ మోర్ ఇన్పుట్స్ మోర్ అవుట్పుట్స్ ఉండి కనెక్ట్ అయిన సిస్టమ్ని మల్టీ ఇన్పుట్ మల్టీ అవుట్పుట్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇన్ కేస్ మల్టీ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఉంటే మల్టీ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్. సో కొన్ని సిస్టమ్స్కి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అవసరం అవుతాయి. సో ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్ మాత్రం వస్తుంది. అలాంటి సిస్టమ్స్ని మనం MIMO అని చెప్పొచ్చు. సారీ గైస్, ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ ద ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఏ lengthy concept. So what do you mean by open loop and closed loop system, and what are the difference between these two? So I will discuss in the next class or next lecture. Thank you guys, thanks for watching this video. See you in the next class. See you. If you have any doubt, please comment in the comment box.